ओम शांति 24 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानकु गृहस्थ व्यवहार रे रही पद्म फूल भली पवित्र रहिबाकु पड़िबो। एकमात्र बाबांक मतरे ही चलिबाकु हेबो। कौनसी प्रकारर अपसेवा करिबार नाही। तुम मानकु गृहस्थ व्यवहार रे रही पद्म फूल भली पवित्र रहिबाकु पड़िबो। एकमात्र बाबांक मतरे ही चलिबाकु हेबो। कौनसी प्रकारर अपसेवा करिबार नाही। प्रश्न केउ पिला मानकु माया जोर रे पंजा अर्थात चापुड़ा मारी थाए सबुठारु बड़ लक्ष्य कौन? केउ पिला मानकु माया जोर रे पंजा अर्थात चापुड़ा मारी थाए सबुठारु बड़ लक्ष्य कौन? उत्तर जेउ पिला माने देह अभिमान रे रही थांती माया सेमानकु जोर रे पंजा मारी देई थाए जहा द्वारा सेमाने नाम रूपरे फसी जाई थांती। देह अभिमान आसीबा अर्थ मायार थापड़ लागिबा। एहा द्वारा पद मध्यम भ्रष्ट होई जाए। तेबे देह अभिमान को समाप्त करिबा ही बहुत उच्च लक्ष्य अटे। बाबा कहउछंती पिला माने देही अभिमानी हुओ। जेपरि बाबा आज्ञाधीन सेवक अटंती केते निरहंकारी अटंती सही परि निरहंकारी हुओ। तुम भितरे कौनसी प्रकारर अहंकार न रहो। गीत न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। पिला माने गीत शुणी कहउछंती आमे बाबांकर थिलु एवं बाबा आमर थिले जेतेबेले आमे ब्रह्म लोकरे थिलु। तुम मानकु ज्ञान तो भल भावरे मिली जाइछि। तुमे जानिछ जे आमे माने पूरा चक्र लगाई सारिछु। एबे पुणी आमे तांकर होइछु। से कल्प पूर्व भली पुनर्बार राजयोगर शिक्षा देई स्वर्गर मालिक करिबा पई आसिछंती। बाबा कहउछंती हे संतान माने तेबे तुमे माने मोर संतान होई कोन एठारे अर्थात मधुबन रे बसी जीव की ना तुमे निजर गृहस्थ व्यवहार रे रही पद्म फूल भली पवित्र रुह। पद्म फूल पानी रे थिले मध्य पानी ठारू उपरे थाए ता देहरे पानी मध्य लागे नाही। बाबा कहउछंती तुम मानकु तो निज घरे ही रहिबाकु हेबो किंतु केवल पवित्र रहिबाकु हेबो। एहा तुमर बहुत जन्मर अंतिम जन्म। जिए भी मनुष्य मात्र अछंती समस्तंको पवित्र करिबा पाई मु आसीछि। समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन केवल जणे ही अटंती। तांको बिना पवित्र तो केही करि परिबे नाही। तुमे माने जानिछ अधा कल्परू आमे सीढ़ी रे तळकु खसी खसी आसीछु। एबे तुम मानकु 84 जन्म पूरा करिबाकु हेबो एवं 84 जन्मर चक्र को शेष करी जेतेबेले पुनर्बार जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त होई जांती सेतेबेले मते आसीबाकु पड़ी थाए। मझिरे तो केही पतितरु पावन करि परिबे नाही। केही ना बाबांकु ना तांकर रचना को जानिछंती। ड्रामा अनुसारे समस्तंकु कली जुगरे पतित तम प्रधान हेबाकु ही पड़िबो। शेषरे बाबा आसी समस्तंकु पवित्र करी शांति धाम को नहीं जाइथांती एवं तुमे माने बाबांक ठारू सुख धामर वर्षा प्राप्त करिथाओ। सत्य जुगरे कौनसी दुख न थाए। एबे तुमे माने बंची थाउ थाउ बाबांकर होई जाइछ। बाबा कहउछंती तुमको गृहस्थ व्यवहार रे रहिबाकु हेबो। बाबा कौन केबे काहाकु घर द्वार छाड़ी देबाकु कहिछंती कि ना तुमे ईश्वरीय सेवा करिबा पई आपे आपे घर छाड़ीछ। अनेक पिला अछंती जे माने घर गृहस्थ रे रही मध्य ईश्वरीय सेवा करूछंती। काहाकु भी घर गृहस्थ छड़ाई दिया जाए नाही। बाबा काहाकु भी घर छड़ेई न थांती। तुमे माने आपे आपे सेवा करिबा पई बाहरी आसीछ। बाबा काहाकु छड़ाई नाहंती। तुमर लौकिक पिता विवाह करिबा पई कहउछंती
କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରୁନାହ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ଶେଷ ସମୟ। ଯଦି ବିବାହ କରିବୁ ତେବେ ଆମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବୁ? ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସେବାରେ କାହିଁକି ଲାଗି ନ ଯିବୁ? ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ହେ ରାମ ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କର। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଖ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ। ତେବେ ତାହା ତ ବାସ୍ତବ କଥା। ଏଠାରେ ସୁଖ ତ ଆଦୌ ନାହିଁ। କେବଳ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି କି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁମେ ଭୁଲିଗଲଣି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୁଃଖର ନାମଗନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେଠାରେ କଂସ ଆଦି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା ଯାହା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କେହି ତ ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ନିଜର ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି, କୁହନ୍ତି, ଭାଗନ୍ତି ଅଥବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କେତେ ଅପସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରା ଭଳି ଗଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଉଡ଼ି ଭଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମକୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଏହିଭଳି ଚଳଣି କାରଣରୁ ଏହି ପଦ ପାଇଲି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଯଦି ପାପକର୍ମ କରିବ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପଦରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ନା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ଦେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରସ୍ତ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। କେହି କେହି ପିଲା ପୁଣି ଏଭଳି ଚଳଣି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପଦ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି କିଛି ବି କର୍ମ କର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ ରାଣୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଦ ମିଳିବ। ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଯଦି କେହି ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କାହିଁକି କରିବ? ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ରହି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସେବା କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 8 ଅଣା ବା 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବର ଉଚ୍ଚ ପଦ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପାପକର୍ମ କରିନଥାନ୍ତି। ପାପକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଜମା ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ଅଦାଲତ ବସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର ହେବ, ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଏହି କର୍ମ ସବୁ କରିଛ, ଏବେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କର। ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କେହି କେହି ତ ସବୁକିଛି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଓଲଟା କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରୁହ। ଯଦି ଲୁଣ ପାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରୁଛ ତେବେ ବହୁତ ଅପସେବା କରିଦେଉଛ। ଯଦି କାହାର ନାମ ରୂପର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାପ ହୋଇଯାଉଛି। ମାୟା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଯିଏକି ଫୁଙ୍କି ଦେଇ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ପାପକର୍ମ କରାଇ ଦେଉଛି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। 5 ବିକାର ଏକଦମ ମୁହଁକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। ବାବା ସତର୍କ ତ କରାଇବେ ନା। ଏଭଳି ନୁହେଁ ଅଦାଲତରେ କହିବ ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ କେହି ସାବଧାନ କରିଥିଲେ? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବକ। କେତେ କେତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଥାଏ।
ବାବାଙ୍କର ହୋଇସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତାହା ଅପେକ୍ଷା ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମାୟା ଜୋରରେ ପଞ୍ଝା ମାରି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଦୂର କରିବା ହିଁ ତୁମର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ଥାପଡ଼ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ କାହିଁକି ଆସିବା? ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ନ ହେଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେ, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଛି। ବାବା ମମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବମ୍ବେରେ କେତେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଚାତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ବହୁତ ଥିଲେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଚାତ୍ରକ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଚାତକ ଆତ୍ମାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମତରେ ଚାଲି ବଦନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଦିନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ତେବେ ଏଭଳି କ'ଣ କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦେଶ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆସି ଆତ୍ମାରୂପୀ ମଇଳା କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏକ ଓଁକାର। କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବଦଳରେ ଅକାଳ ତଖତ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ମୋର ନିନ୍ଦା କରାଇଲେ ତୁମର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କର, ନଚେତ୍ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କିଛି ଓଲଟା କର୍ମ କରିଥିବ, ତେବେ ତାହା ଭିତରେ ଭିତରେ ମନକୁ ଘାରିବ, କ'ଣ କଳ୍ପ ମୁଁ ପୁଣି ଏହିଭଳି କର୍ମ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୀଚ ପଦ ପାଇବି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଶି ଆସିବ। ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ। କେତେକ ପିଲା ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ନିରହଙ୍କାରୀ। ସିଏ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଅବଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବାବା ତ ବୁଝାଇବେ ନା। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେ କଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ତ ଏକାଭଳି ସୁପୁତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତି, କୁପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ବାବା ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ କୌଣସି ପତିତ କର୍ମ କର ନାହିଁ। ନା ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ଅଛି, ନା ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ଶ୍ରୀମତରେ ସର୍ବଦା ଚାଲୁଥାଅ। ମାୟା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେଣୁ ବାବା ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ।
ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାର ଅଛି। କାହାଠାରୁ ସେବା ନେବାର ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାର ଅଛି। କାହାଠାରୁ ସେବା ନେବାର ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଭଳି କୌଣସି ପାପକର୍ମ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ମତରେ ନୁହେଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ମତରେ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେହ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କର୍ମଭୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେହ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କର୍ମଭୋଗ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମଭୋଗ ଜୋରରେ ଆସିଥାଏ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଭୋଗର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ, ଏହିଭଳି ସମୟରେ କର୍ମଭୋଗକୁ କର୍ମଯୋଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଇଲା ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ବିଜୟୀ ବୋଲାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟର ଦେହରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଦୁନିଆର ବା ମାୟାର ଆକର୍ଷଣରେ ଟାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିପି ହୋଇ ରହିନଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ସହଜରେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣଜିତ ହୁଅ। ନିର୍ମାଣତା ମହାନତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣଜିତ ହୁଅ। ନିର୍ମାଣତା ମହାନତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ସାକାରରେ ଯଦି କେହି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି କଥା ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ତାପରେ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିବ। ନିର୍ଭୟତା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୁଣକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କରିବ, ତେବେ ଯେଉଁଠି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିର୍ଭୟତା ରହିଥିବ, ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କରୁଛ, ଯଦି ସର୍ବଦା ନିରାକାର ଏବଂ ସାକାର ବାବା ସାଥିରେ ଥିବେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବେ, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିର୍ଭୟତାର ସହିତ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। 1 ନମ୍ବର, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବାଚ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ସେଇଠି ମୁଁ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠାରେ ମୁଁ ନିବାସ କରୁଛି। ସାପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାଳି ନାଗ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପର୍ବତ ଭିତରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲା କୈଳାସ ପର୍ବତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାପ ଭିତରେ କାଳି ନାଗ। ତେବେ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ସାପ ଭିତରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ପରମାତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ସେଇଠି ମୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ହାରିବା ପକ୍ଷରେ ନଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 24 ଅବତାର, କଇଁଛ, ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଲା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ବାସ୍ତବରେ ମାୟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ମାୟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ସବୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। 2ରେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ।
एकथा तो आमे समस्ते जानिछे निराकारी दुनियार अर्थ एहा नुहे जे तार कोनोसी आकार नाही। किंतु जेहेतु आमे माने निराकारी दुनिया बोली कहउछंती तेबे निश्चित भाबरे एपरि कोनोसी दुनिया अछि, किंतु एही स्थूल दुनियार सदृश्यतार स्थूल आकार नाही। सेहीपरि परमात्मा मध्य निराकार किंतु तांकर मध्य सूक्ष्म रूप निश्चित अछि। तेणु आत्मा एवं परमात्मांकर निवास स्थान सेही परम धाम निराकारी दुनिया अटे। जेहेतु दुनिया शब्द कुहा जाउछि तेबे एथिरु प्रमाणित हेउछि जे ताहा एक दुनिया अटे जेउठारे आत्मा माने निवास करिथांती एवं परमात्मा मध्य सेहिठारे ही रुहंती। सेथिपाई ताकु दुनिया बोली कुहा जाउछि। दुनियार मनुष्य माने भाबुछंती परमात्मांकर रूप अखंड ज्योति तत्व अटे, किंतु वास्तव रे ताहा हेला परमात्मांकर रहिबार स्थान, जाहाकु बानप्रस्थ दुनिया बा निर्वाण धाम बोली कुहा जाउछि। तेणु परमात्मांकर रहिबार स्थान को परमात्मा बोली कुहा जाई परिबो नाही। द्वितीय रे हेला आकारी दुनिया जेउठारे ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर निजर सूक्ष्म रूप धारण करी निवास करुछंती। एहा हेला साकारी दुनिया जहाकु दुई भागरे विभक्त करा जायछि। गोटिए हेला निर्विकारी दुनिया बा स्वर्ग दुनिया जेउठारे सर्वदा सुख पवित्रता एवं शांति रही थाए। अन्यटी हेला विकारी कलिजुगी दुनिया जेउठारे दुख एवं अशांति रहिछि। तेबे दुईटी दुनिया बोली काहींकी कहा जाउछि? कारण मनुष्य माने कहउछंती स्वर्ग एवं नरक उभय दुनिया को भगवान परमात्मा ही रचना करिछन्। किंतु भगवान परमात्मा कहउछंती मु कोनोसी दुखर दुनिया रचना करि नाही, मु केवल सुखर दुनिया रचना करिछि। एबे जे दुख अशांतिर दुनिया अछि ताहा तो मनुष्य आत्मा माने निजको तथा परमपिता परमात्मा को भूली जिबा कारणरु निजर कर्मर हिसाब किताब भोग करुछंती। बाकी एपरि नुहे जे जेउ समय रे सुख एवं पुण्यर दुनिया थाए सेतेबेले सृष्टि चालू न थाए, अर्थात घर गृहस्थ न थाए। बाकी हाँ एकथा आमे माने अवश्य कहि परिबा जे जेउठी देवता मानकर निवास स्थान थिला सेठारे मध्य प्रवृत्ति चालू थिला, किंतु सेठारे विकार द्वारा पिला जन्म हेउ नथिले, जेउ कारणरु एते कड़ा कर्म बंधन नथिला। तेणु सेही दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग दुनिया बोली कहा जाउछि। तेबे गोटिए हेला निराकारी दुनिया, द्वितीयटी हेला आकारी दुनिया एवं तृतीयटी हेला साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति।